श्री गुरु ब्रह्म महिमा अलेख शरण। श्री गुरु ब्रह्म महिमा अलेख शरण। श्री गुरु ब्रह्म महिमा अलेख शरण। इंग्राजी 2026 नूतन वर्ष रे अगणित दर्शक मान को हार्दिक अभिनंदन। आपण मानकु परम ब्रह्म परमेश्वर नूतन वर्षटी भलरे रखंतु, यह ही परम ब्रह्म निकट रे मोर प्रार्थना। 2026 मसीहा जानुआरी मासरे 12 गोटी राशि राशिफल विषय आलोचना करिबा। एही राशिफल आलोचना करिबा पूर्वरु आपण मानको मोर विशेष अनुरोध, जेउ माने चाकरी करिबा सकाशे बारंबार परीक्षा देई फेल मारुछंती किंबा कौनसी पिलांकर बयस होई जिबा परे मध्य विवाह होई पारु नाही, सेमानक सकाशे आपणकर जन्म कोष्ठी ज्योतिषंकु देखाई ताहार प्रतिकार करंतु। आमर एही तले दिया जाइतिबा मेल आईडी रे निजर नाम, जन्म तारीख, जन्म समय और जन्म स्थान प्रेरण करंतु। आसंतु एबे जानिबा 2026 मसीहा जानुआरी मासरे कुंभ राशिर मासिक राशिफल। कुंभ राशि राशि चक्रर एकादश राशि। एही राशिर अधिपति निजे धर्मराज शनि। कुंभ राशि व्यक्ति सर्वदा धर्म मार्ग रे चालिबाकू अन्य मानकू शिक्षा दियंती। एही राशिर नक्षत्र 2 गोटी दानवगण और गोटिए नरगण। एमाने मन इच्छा काम करंती, काहारी अधीन रे रहिबाकू पसंद करंती नाही। शास्त्र रे अछि धनु मकर कुंभ बिच्छा काम करंती आपना इच्छा। सेमाने काहारी को खातिरी करंती नाही, परंतु भारी सम्मान देइथांती। एही राशिर व्यक्ति माने दुख समय रे केबे भांगी पड़ती नाही, धैर्यर सहित मुकाबिला करती। एका कुंभ राशि नुए उपरोक्त 4 गोटी राशिर व्यक्ति माने मध्य मुकाबिला करती। अंतर मध्यरे जेते दुख थाउ उपर मनरे सर्वदा हसु थांती। स्वाभिमानी राशि एमाने 2026 मसीहा जानुआरी मास आरंभरू कुंभ राशि व्यक्ति प्रत्येक कार्य सफल होइबे। पूर्वरु भाबुथिबा काम एही समय रे पूर्ण होइजिबो। कोनोसी स्थानरू हठात बहु अर्थ प्राप्ति हेबार संभावना अछि। जे कोनोसी स्थानरू हेउ आपण सम्मान पाइबे। एकादश गृह हेला आय गृह। आय जे कोनोसी बाटरू हेबो ही हेबो। आपण पूर्वरु जदि कोनोसी ठारे खंडिए लॉटरी टिकेट काटिथिले, एही समय रे आपणकर नंबर लकी ड्र रे 1 नंबर होई उठिबो। आपण कोटिपति होई पारंती, किंतु कुंभ राशि व्यक्ति काहारी को लांच दियंती नाही कि काहारी पाखरु लांच नियंती नाही। जदि एथिरे केही पिसी मागिले तेबे ताहा छाड़ी दे पारंती। सेमाने भलरे साग पकाळ पछे खाइबे, मंदरे खीरी पलऊ खाइबे नाही। मंगल ग्रह 15 तारिख पर्यंत एकादश रे अछंती। एही मंगल कुंभ राशि सकाशे अति शुभ फल देबे। एहा हेउची कुंभ राशिर जोगकारक ग्रह। तृतीय अधिपति और कर्म अधिपति मध्य। तृतीय अधिपति हिसाब रे निजर शक्ति को वृद्धि कराइबो। पूर्वरु शत्रु माने आपण को बहु हैरान करुथिले, एबे सेमाने जोक मुहरे लुण देला परी होई रहिबे। जेते चेष्टा कले मध्य सेमाने आपणकर कौनसी क्षति करि पारिबे नाही, किंतु आपण सतर्क थांतु। सेमाने आपणकर माइनस पॉइंट खोजुछंती। जे कोनोसी समय रे एकत्रित होई आपण को अटैक करि पारंती। एही मंगल कर्म अधिपति होइतिबारु सरकारी कर्म किंबा कौनसी राजनेता ठारू साहाय्य पाई पारंती। व्यवसाय करुथिबा व्यक्ति माने
ଭବିଷ୍ୟତ କଥା ଚିନ୍ତା କରି ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ କରୁଥିବେ। ଚତୁର୍ଦିଗକୁ ଦୃଷ୍ଟି ତାଙ୍କର ଥିବ। ଉତ୍ତମ ବ୍ୟବସାୟ ହେବ, ଉତ୍ତମ ଲାଭ ମଧ୍ୟ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଯାହା ଆୟ ହେବ ପୂର୍ବରୁ ତାହା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ସାରିଥିବେ। ଏବେ ଆପଣଙ୍କର ଋଣ ସୁଝିବାର ପାଳି ଅଛି। କାହାରି ପାଖରେ ଅପଦସ୍ତ ହେବେ ନାହିଁ। ସ୍ୱାଭିମାନୀ ହେତୁ ରେ ଭାଷା ଶୁଣିବା ଆପଣଙ୍କର ପସନ୍ଦ ନୁହେଁ। ବୁଧ ଗ୍ରହ ମଧ୍ୟ 16 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକାଦଶରେ ରହି ଶୁଭ ଫଳ ଦେବେ। ଯେଉଁମାନେ ଲେଖକ କିମ୍ବା କବି ହୋଇଥିବେ ସେମାନଙ୍କର ଲେଖାରେ ସେମାନେ ପୁରସ୍କୃତ ହେବେ। ସଭା ସମିତିରେ ଭାଷଣ ଦେଇ ଉତ୍ତମ ବକ୍ତା ଭାବରେ ପରିଚିତ ହେବେ। ବୁଧ ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଦେଇପାରେ। ଯେଉଁମାନେ ବହୁଦିନରୁ ଶିକ୍ଷକ ଚାକିରି ସକାଶେ ଆଶାୟୀ ଥିଲେ, ବାରମ୍ବାର ପରୀକ୍ଷା ଦେଉଥିଲେ, ସେମାନେ ସଫଳ ହୋଇପାରୁନଥିଲେ, ଏଥର କିନ୍ତୁ ସଫଳ ହେବେ ଓ ନିଯୁକ୍ତି ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବେ। ବୟସ ହୋଇଗଲାଣି, ପିତାମାତା ବଡ଼ ଚିନ୍ତିତ ଅଛନ୍ତି ପିଲାମାନଙ୍କର ବିବାହ ସକାଶେ। ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନଙ୍କର ବିବାହ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ସେମାନେ କୌଣସି ଜ୍ୟୋତିଷ ପାଖରେ ଜାତକ ଦେଖାଇ ତାହାର ପ୍ରତିକାର କରନ୍ତୁ, ଏହି ସମୟରେ ବିବାହ ହୋଇଯିବ। ନିଃସନ୍ତାନ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଏହି ସମୟରେ ପଞ୍ଚମାଧିପ ବୁଧ ଓ ପଞ୍ଚମରେ ଥିବା ଗ୍ରହ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ପୂଜା ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଯିବ। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ବୁଧ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଏକାଦଶରେ ଥିବେ ସେ ସମୟରେ ବୈଦେଶିକ ମୁଦ୍ରା ମଧ୍ୟ ମିଳିପାରେ। ବୃହସ୍ପତି ପଞ୍ଚମରେ ଗୋଚର ଭ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି। ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଅଛି, ଯିବେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଧନଧାନ୍ୟ ଭୋଗୀ, ସୁତାର୍ଥ ଲାଭ ନବ ପଞ୍ଚକେଶୁ। ପଞ୍ଚମରେ ଯେହେତୁ ବୃହସ୍ପତି ଅଛନ୍ତି ଓ ପଞ୍ଚମରେ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି, ଏହି ସମୟରେ ସୁତ ଆଉ ଅର୍ଥ ପ୍ରାପ୍ତି ହୁଏ। ଏଣୁ ଏହି ସମୟ ବିପୁଳ ଅର୍ଥ ଲାଭ ହେବ। ସୁତ ଅର୍ଥ ପୁତ୍ର ଲାଭର ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଅପୁତ୍ରିକ ମାନେ ଏହି ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ପରମ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କର ଶରଣାପନ୍ନ ହେଲେ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ଲାଭ ହୋଇପାରେ। ଏହି ଗଲା କୁମ୍ଭ ରାଶିର ଶୁଭ ଫଳ। ଏହାପରେ ଅଶୁଭ ଗ୍ରହ ମଧ୍ୟ ଏବେ ଶୁଭ ଫଳ ଦେବେ। ଯେଉଁମାନେ ଅଶୁଭରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଶୁଭ ଫଳ ଦେବେ, କିନ୍ତୁ ତାହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟକୁ ଆପଣଙ୍କର ଅସୁବିଧା ହେବ। ଗତ ନଭେମ୍ବର 16 ତାରିଖ ଠାରୁ ରାହୁ ନିଜ ନକ୍ଷତ୍ରରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି। ରାହୁ ଏବେ କୁମ୍ଭ ରାଶିକୁ ଜନ୍ମ ରାହୁ। ଜନ୍ମ ରାହୁ ଅଶୁଭ ଫଳ ଦେବେ। ଏହି ଅଶୁଭ ଫଳକୁ ସେ ଏପରି ଦେବେ ଯେ ତାହା ମନୁଷ୍ୟ ବୁଝିବା କଷ୍ଟକର ହେବ। କିପରି ଦେବେ ଓ କେତେବେଳେ ଦେବେ ତାହା କାହାରିକୁ ଜଣା ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ସେ କିପରି ଦେବେ ନା, ରାହୁଙ୍କର ଗୁରୁ ଶୁକ୍ର, ରାହୁଙ୍କର ଗୁରୁ ହେଲେ ଶୁକ୍ର। ଶୁକ୍ର ଏକାଦଶରେ ଥିବା ସମୟରେ ବହୁ ଅର୍ଥର ମାଲିକ କରିଦିଏ। ଏହାପରେ ନିର୍ଭୀକ ଓ ବିଭିନ୍ନ କଳା କୌଶଳରେ ମଧ୍ୟ ଅଗ୍ରଗତି କରାଇଦିଏ। 12 ତାରିଖ ଠାରୁ ଦ୍ୱାଦଶକୁ ଯିବେ କିଏ ନା ଶୁକ୍ର। ସେ ସମୟରେ ରାହୁଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦୃଷ୍ଟି ଶୁକ୍ର ଉପରେ ରହିବ। ଦ୍ୱାଦଶ ଗୃହ ହେଲା ଶଯ୍ୟା ଗୃହ। ରାହୁଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ମଧ୍ୟ ପଞ୍ଚମକୁ ଅଛି। ପଞ୍ଚମ ଗୃହ ହେଲା ପ୍ରେମ ଗୃହ ଓ ଜ୍ଞାନ ଗୃହ। ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ସମୟରେ ପ୍ରେମରେ ମତୁଆଲା କରିଦେବ। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅର୍ଥ ଅଛି। ଅର୍ଥ ବଳରେ ବହୁ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖାଇ ଶଯ୍ୟା ସୁଖ ନେବେ। ଭାଗ୍ୟ ଗୃହକୁ ମଧ୍ୟ ରାହୁଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ରହୁଛି ଓ ଭାଗ୍ୟ ଅଧିପତି 15 ତାରିଖ ଠାରୁ ରାହୁଙ୍କର ନଜରକୁ ଆସୁଛି। ଏଣୁ ଏହି ସମୟରେ ଅଙ୍ଗାରକ ଯୋଗ ଫଳ ହେବ। ସାବଧାନ ନ ରହିଲେ ଶୁକ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ରାହୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡଦିଆ କରାଇବ। ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା ଗାନ କରୁଥିଲେ ସେହିମାନେ ଆପଣଙ୍କର ନିନ୍ଦା ଗାନ କରିବେ। ଏଣୁ ଧନର ଗର୍ବ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଧନକୁ ଖରାପ ରାସ୍ତାରେ ବିନିଯୋଗ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଭଗବାନ ସବୁ ସହିଯିବେ। ନାରୀ ଅପମାନ ଓ ଗର୍ବକୁ ବରଦାସ୍ତ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଧର୍ମରାଜ ଶନି ଧନ ଗୃହରେ ବିରାଜମାନ। ତାହା ପୁଣି ଦ୍ୱାତ୍ମିକ ଜଳ ରାଶି, ସମୁଦ୍ର ସଦୃଶ୍ୟ। ସମୁଦ୍ର ପାଣି ଲୁଣିଆ, ମନୁଷ୍ୟର ରକ୍ତ ମଧ୍ୟ ଲୁଣିଆ। ଶରୀର ତତ୍ତ୍ୱ ଧାର୍ମିକ ପୁସ୍ତକ ମାନଙ୍କରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି। ଏ ପିଣ୍ଡ ହେଉଛି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ।
ଏ ପିଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ରକ୍ତ ହେଉଛି ସପ୍ତ ସାଗର। ରକ୍ତ ଯେତେବେଳେ ଗରମ ହେବ ତଥା ସମୁଦ୍ର ଯେତେବେଳେ ଗରମ ହେବ, ଭୂମିକମ୍ପ ବାତ୍ୟା ମାନ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ଓ ରକ୍ତ ଗରମ ହେଲେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଦୋହଲାଇ ଦେବ, ତଳେ ମଧ୍ୟ ପକାଇ ଦେବ, ଶଯ୍ୟାଶାୟୀ କରିଦେଇପାରେ, ଅର୍ଥାତ୍ ହାଇ ବ୍ଲଡ ପ୍ରେସର ହୋଇ ପାରାଲିସିସ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇଯାଇପାରେ। ଯଦି ଆପଣ ନାରୀ ପ୍ରତି ସତର୍କ ରହିବେ, ତାଙ୍କୁ ଉଚିତ ସମ୍ମାନ ଦେବେ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଆଣ୍ଠୁ ଗଣ୍ଠି ପାଦ ଦରଜ ହୋଇପାରେ, ଚାଲିବାରେ କଷ୍ଟ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ କେବେ ପଙ୍ଗୁ ହେବେ ନାହିଁ। ଏଣୁ ସର୍ବଦା ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାରୀକୁ ମାତୃବତ୍ ଜ୍ଞାନ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଏକ କଥା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ବ୍ରାହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ଶଯ୍ୟା ତ୍ୟାଗ କରନ୍ତୁ। ସାଧାରଣତଃ କୁମ୍ଭ ରାଶି ମାନେ ଅଳସୁଆ ପ୍ରକୃତିର, ରାତ୍ରିରେ ନିଦ୍ରା ହୁଏ ନାହିଁ କି ସକାଳୁ ତାଙ୍କର ନିଦ୍ରା ଭାଙ୍ଗେ ନାହିଁ। ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ପ୍ରାତଃ ବ୍ରାହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ଉଠିବାକୁ। ପ୍ରାତଃ ବ୍ରାହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ଉଠି ଶଯ୍ୟା ତ୍ୟାଗ କରି ନିଜର ନିତ୍ୟକର୍ମ ସାରି ପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ କରନ୍ତୁ। ତାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଶରଣଟିଏ ହୁଅନ୍ତୁ। ନିଜକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ସମର୍ପି ଦିଅନ୍ତୁ। ତେବେ ଯେତେ ଦୁଃଖ ଆସୁ, କୁମ୍ଭ ରାଶିର ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଥିବା ହେତୁ ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ବାଧା ହେବ ନାହିଁ। ସେ ସର୍ବଦା ହସୁଥିବେ, ହସୁଥିଲେ ଆଉ ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ହସିବେ। ଏହି ଗଲା 2026 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ କୁମ୍ଭ ରାଶିର ମାସିକ ରାଶିଫଳ। ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ବ୍ରହ୍ମ ମହିମା ଆଲେଖ ଶରଣ। ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ବ୍ରହ୍ମ ମହିମା ଆଲେଖ ଶରଣ। ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ବ୍ରହ୍ମ ମହିମା ଆଲେଖ ଶରଣ ଶରଣ ଶରଣ।